हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अज लीनियर जबरा का लैक्चर नंबर 37 करांगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये अज सैकेंड लैक्चर आ। ये लैक्चर शुरू करने तो पहला मैं ये दस देवां कि तुसी PDF किस तरीके डाउनलोड करनी है, क्योंकि बार बार स्टूडेंट पुछते हैं। मैं शेयर तो कर नहीं रहा लिंक उन्होंने, तो तुसी की कर सकते हैं। हजी वैसे मैं बहुत ज़्यादा अपलोड नहीं किए। जे तुहाडी रिक्वायरमेंट होएगी तो हर एक चैप्टर दी PDF चाहिए कंप्लीट, एक एक सलूशन, एक एक क्वेश्चन का सलूशन होएगा उस PDF के अंदर, तो नाल दी नाल एग्जाम्पल भी सॉल्व होणगियां। जे तुहाडी रिक्वायरमेंट आ, जे तुहानूं नोट्स चाहिए आ तो तुसीं कमेंट करके दस्सिओ, WhatsApp ते मैसेज भी कर सकते हैं। हजे मैं लीनियर जबरा एक्सरसाइज सैकेंड चैप्टर कंप्लीट पा चुके हैं, थर्ड हाफ पाया ये एक्सरसाइज। तो जे तुहाडी रिक्वायरमेंट होएगी तो बाकी आप चैप्टर भी अपलोड कर देंगे। ਜਿਹੜੇ अपलोड किए आ, जे तुसीं वो डाउनलोड करने तो की करोगे, गूगल पर जाके मेरा नाम टाइप करोगे सुखपाल, फिर 444, चाहे कला नाल इंस्टा मोजो लिख दो, चाहे लिख दो माई इंस्टा मोजो, ठीक है जी। ये तुसीं सर्च कर सकते हैं गूगल पे, .com भी पा सकते हैं, ਜਾਂ जस्ट इन्ने तुसीं सुखपाल 444 माई इंस्टा मोजो ये टाइप कर दिओ। ये टाइप करोगे तुहाडे सामने एक पेज खुल जाना। उस पेज पर तुहानूं एरर शो होएगी 404 एरर। तुसीं उस पेज के नीचे जाओ, उत्थे लिखा होएगा गो टू होम, उत्थे लिखा होएगा गो टू होम, इनू टिक करियो। इनू क्लिक करोगे तो तुहाडे सामने वो सारियां जिहड़ियां PDF आ जाणगियां, तुसीं वो उत्थों तुसीं डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं वैसे थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर रहा अज, मैं भी एक्सरसाइज अज वो PDF बना के पा देवां तुहानूं। तो इदां ही मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी PDF भी पा दूँगा, कंप्लीट नोट्स होणगे। वो हर एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज या अनसोल्वड आ वो तुहानूं सॉल्व मिलेगा। हुण अज का जो नैक्सट क्वेश्चन है, सैकेंड क्वेश्चन शुरू करन जा रहे हैं, जिहदे विच असीं ये शो कराना कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। शो दैट फॉलोइंग, काफ़ी सारिया स्टेटमेंट है, हजे मैं एक स्टेटमेंट लिखी, फॉलोइंग मैपिंग्स आर नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिमें कि मैं तुहानूं कल दस्सिया सी कि जदों भी लीनियर इक्वेशनस होणगियां ना, x⁻1 टाइप ਜਾਂ y⁻1 ਜਾਂ z⁻1, वो होणगियां साडे कोल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जे कोई इस तरीके आ जाता जिहदे विच कॉन्सटेंट टर्म आ जाती आ, वो नहीं होएगा। दूसरी गल, जे एक तो पावर ज़्यादा आती आ तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होएगा। जिद्दां हुण इत्थे मोड आ, तो मोड की डेफिनेशन जे असीं लिखीए इस तरीके हुंदी आ, स्केयर दा स्केयर रूट। सो इनू असीं लीनियर नहीं कह सकते। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना। किस तरीके शो करना वो देखो। मैं इस तो पिछले लैक्चर ये दस के आया तुहानूं पहले कि जे तो तुसी ये शो करना कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो तुसी ये शो करो अल्फा जू प्लस बीटा वी, फिर आह वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो अल्फा टी जू प्लस बीटा टी वी। ये प्रॉपर्टी लगाओगे। जे तुहाडे कोल मैपिंग V2W आ सपोज करो, एंड जो V आर टेकन फ्रॉम कैपिटल V एंड अल्फा बीटा आर स्केलर्स। तो जे तुसीं ये प्रॉपर्टी होल्ड करा दोगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो जे तुसीं ये शो कराना नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, बट ये थोड़ा जिहा मुश्किल होएगा वर्क। जे तुसीं नॉट LT शो कराउणा, जे तुसीं नॉट LT शो कराउणा, फिर तुसीं इन्हां चों कोई एक प्रॉपर्टी फेल कर दिओ। किहड़ी? चाहे आह वाली प्रॉपर्टी फेल कर दिओ, नॉट इज़ इक्वल टू फेल कर दिओ, मीनस आह प्रॉपर्टी है मेरे कोल TU प्लस TV, जां ये फेल कर दिओ तो जां तुसीं आह वाली फेल कर दिओ। कोई एक प्रॉपर्टी फेल कर दोगे। पहली प्रॉपर्टी नूं असीं एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, सैकेंड प्रॉपर्टी नूं आपां होमोजीनियस प्रॉपर्टी बोलते हैं। जी एक भी फेल होगी तो असीं कह दांगे नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो फस्ट क्वेश्चन दा सैकेंड क्वेश्चन वह फस्ट पार्ट कर जा रहे हैं, किस तरीके शो करांगे नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो देखो। सोल्यूशन इहदा सानू एक मैपिंग गिवन है, वी हैव a mapping TR to R square defined by x y taken from R square
इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3y। नाउ किस तरीके शो करना, लेट जू एंड वी टेकन फ्रॉम आर स्केयर, सो जू एंड वी आर ऑफ द टाइप x1 y1 एंड x2 y2। उस तो बाद तुसी कैलकुलेट करोगे जू प्लस वी, पुट वैल्यूज़ ऑफ जू एंड वी, पुट वैल्यूज़ ऑफ जू एंड वी, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। नाउ टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन जू प्लस वी इज़ इक्वल टू टी x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਓਗੇ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਆ, ਕੀ ਮੈਥਡ ਆ, ਫਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਾ ਡਬਲ, ਸੈਕੰਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ -3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਮੋਡੂਲਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਲਈਏ ਮੈਪਿੰਗ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਪਿੰਗ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਟੀ ਜੂ प्लस वी की आ गया मेरे को मैपिंग लैन ते मॉडुलस ऑफ की करना, फस्ट एलीमेंट ये साडा फस्ट हो गया एलीमेंट, ये हो गया साडा सैकेंड। सो फस्ट एलीमेंट में असीं की करना 2 दे नाल मल्टीप्लाई 2x1 प्लस x2 ओके, माइनस सैकेंड एलीमेंट नूं विच इज़ y1 प्लस y2 उन्होंने किया -3 दे नाल मल्टीप्लाई, ये साडा x ये साडा y, फस्ट नूं 2 ना सैकेंड नूं -3 ना ओके। उम्मीद करदा तुहानूं समझ आ गई होएगी। हुण 1 वाले अलग कर लो, 2 वाले अलग कर लो, 2x1 माइनस 3y1 ये अलग हो गए, प्लस 2x2 माइनस 3y2 उन्होंने असीं कर लिया सैपरेट, बिल्कुल करैक्ट। हुण ये होगी इक्वेशन नंबर स्टार। अगेन नाउ कैलकुलेट टी जू प्लस टी वी, पुट वैल्यूज़ ऑफ जू एंड वी विच इज़ x1 y1 x2 y2। नाउ टी x1 y1 की होएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मॉडुलस ऑफ 2x1 माइनस 3y1 प्लस इहदी ट्रांसफॉर्मेशन की होएगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 2x2 माइनस 3y2 ओके। इक्वेशन नंबर सैकेंड। हुण तुसी दसोगे जां डबल स्टार, हुण तुसी दसोगे कि इन्हां दोवां दे आंसर सेम आए कि राइट हैंड साइड आर इक्वल और नॉट। तुसी कहोगे सर बिल्कुल नहीं, टी जू प्लस वी नॉट इज़ इक्वल टू टी जू प्लस टी वी। की रीज़न आ, बिकॉज असी ये पढ़ते हैं ए प्लस बी दा मॉडुलस लैस दैन इज़ इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। असी इस तरीके पढ़ते हैं, असी इस तरीके पढ़ते हैं, बट ए प्लस बी दा मॉडुलस नॉट ऑलवेज इक्वल टू, हाँ किसी केस विच किसी पर्टिकुलर केस विच इक्वल होंदे आ, नो डाउट किसी एक पर्टिकुलर केस विच होंदे आ, बट हमेशा नहीं होंदे, ऑलवेज नहीं होंदे, ऑलवेज इक्वल नहीं होंदे। इस करके असी ये कह सकते हैं कि ये इक्वल नहीं। सो टी जू प्लस वी नॉट इज़ इक्वल टू टी जू प्लस टी वी, सो टी इज़ नॉट एल टी, सो टी इज़ नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ए प्लस बी दा मॉडुलस नॉट ऑलवेज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। सो हुण असीं करन जा रहे हैं सैकेंड पार्ट। हाँ जी, सैकेंड पार्ट मैपिंग टी वी सी टू वी सी डिफाइंड बाय टी एक्स प्लस योटा वाई इज़ इक्वल टू सी। वी सी का की मीनिंग है वेयर वी सी च किस टाइप के एलीमेंट्स आ, कंपलैक्स
ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਆ x ਪਲੱਸ ਇਓਟਾ y ਟਾਈਪ ਵੇਅਰ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਆਰ ਰੀਅਲ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟਸ ਆਰ ਰੀਅਲ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ x ਪਲੱਸ ਇਓਟਾ y ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਓਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆ ਓਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਲੈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਓਗੇ ਜੋ ਐਂਡ ਵੀ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਵੀ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਸੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਲਰ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੈਣੇ ਆ ਓਕੇ ਜੋ ਇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਪ x1 ਪਲੱਸ ਇਓਟਾ y1 ਐਂਡ ਵੀ x2 ਪਲੱਸ ਇਓਟਾ y2 ਓਕੇ ਨਾਓ ਜੋ ਪਲੱਸ ਇਓਟਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਓਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਂ ਫੇਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ x1 ਪਲੱਸ ਇਓਟਾ y1 ਵੇਅਰ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x1 y1 ਆਰ ਰੀਅਲ ਤਾਂ ਜਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟੇਕ ਅਲਫਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਫੀਲਡ ਇੱਥੇ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਓਗੇ ਅਲਫਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਇਓਟਾ ਬੀਟਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਲਓਗੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸੋ ਅਲਫਾ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਇਓਟਾ ਬੀਟਾ ਓਕੇ into x1 plus iota y1 ਅਲਫਾ ਜੋ ਸੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਲਫਾ x1 ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ y1 ਇਹ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਇਓਟਾ ਬੀਟਾ x1 ਪਲੱਸ ਅਲਫਾ y1 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਤੇ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਓਟਾ ਸੋ ਨਾਓ ਟੇਕਿੰਗ ਮੈਪਿੰਗ ਅਲਫਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਅਲਫਾ x1 ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ y1 ਇਹ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਪਲੱਸ ਇਓਟਾ ਬੀਟਾ x1 ਪਲੱਸ ਅਲਫਾ y1 ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਟੀ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਪਲੱਸ ਇਓਟਾ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਸ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਓਨਲੀ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਇਹ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ ਓਕੇ ਇਹ ਸੀ ਟੀ ਅਲਫਾ ਜੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਓ ਅਲਫਾ ਟੀ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਨਾਓ ਫਾਈਂਡ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਅਲਫਾ ਟੀ ਜੋ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਉਂਦੇ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਇਓਟਾ ਬੀਟਾ ਟੀ ਆਫ ਜੂ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਜੂ ਇਜ਼ x1 ਪਲੱਸ ਇਓਟਾ y1 ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਪਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਕੀ ਆਏਗਾ x1 ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਮੈਪਿੰਗ ਓਨਲੀ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਓਕੇ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਲਫਾ x1 ਪਲੱਸ ਇਓਟਾ ਬੀਟਾ x1 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਬਰਾਬਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇਓਟਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੋ 1 ਐਂਡ 2 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਟੀ ਅਲਫਾ ਜੋ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਲਫਾ ਟੀ ਜੂ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੋ ਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ
ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਾਸ, ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੇਲ। ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਐਲ ਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਨੋਟ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 y ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੋਟ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਹੋਏਗੀ ਟੀ ਜੂ ਪਲੱਸ ਵੀ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੀ ਜੂ ਪਲੱਸ ਟੀ ਵੀ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਵੀ ਹਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਕੁਛ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰੋ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੈਟ ਜੋ ਵੀ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੋ ਇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਪ x1 ਪਲੱਸ ਏਓਟਾ y1। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਐਂਡ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮਾਲ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x2 ਪਲੱਸ ਏਓਟਾ y2। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਜੋ ਪਲੱਸ v ਕਰੋਗੇ x1 ਏਓਟਾ y1 x2 ਪਲੱਸ ਏਓਟਾ y2 ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ। ਸੋ ਮੈਪਿੰਗ ਲਓ ਜੋ ਪਲੱਸ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਪਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, x1 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਏਓਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ। ਦੇਖੋ ਮੈਪਿੰਗ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ x ਪਲੱਸ ਏਓਟਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ y। x ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ y ਕਿਊਬ, ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਕਿਊਬ, ਅਤੇ ਹੋਲ ਪਾਵਰ 1/3 ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਊਬ ਰੂਟ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਪਿੰਗ ਆਣੀ, x1 x2 ਕਿਊਬ x ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ y1 ਪਲੱਸ y2 ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ। ਨਾਓ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਟੀ2 ਪਲੱਸ ਟੀ ਵੀ। ਪੁੱਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਜੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ x1 ਪਲੱਸ ਏਓਟਾ y1। ਪੁੱਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ v ਵਿਚ ਇਜ਼ x2 ਪਲੱਸ ਏਓਟਾ y2। ਨਾਓ ਅਪਲਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਸ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕਿਊਬ imaginary part cube raised to power 1/3 x2 cube plus y2 cube raised to power 1/3 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ a ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਏਅਰ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਲ ਪਾਵਰ 1/3 ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਸਕੁਏਅਰ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ a ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਏਅਰ? ਆ ਦੇਖੋ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ 1 ਐਂਡ 2 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ T2 ਪਲੱਸ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ T2 ਪਲੱਸ TV। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ T ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ T ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, if T1 T2 are two linear transformation from V to W over field F, ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ ਨਾ ਓਵਰ ਫੀਲਡ F ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ T ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾਈ, ਇੱਕ T ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ T1 ਐਂਡ T2 ਆ। ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਮੇ ਬੀ A ਸੀ। T ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ T1 ਐਂਡ T2, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮਾਲ v ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ V
A belongs to F is linear transformation ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ V to W। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਪਿੰਗ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਪਿੰਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ V to W ਡਿਫਾਈਨ ਬਾਏ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆ TV ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A T1V। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ A ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ B ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਲੈਟ ਸਮੋਲ ਯੂ ਐਂਡ V ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਕੈਪੀਟਲ V ਐਂਡ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਆਰ ਟੂ ਸਕੇਲਰਸ। ਸੋ ਅਲਫਾ ਯੂ plus beta V also belongs to capital V because V is vector space, so A always ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ T of alpha U plus beta V ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਵੀ V ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਏਗੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। by this definition ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ A T1 V, ਸਾਡੇ ਕੋਲ V ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਲਫਾ ਯੂ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ V ਪਲੱਸ T2 ਅਲਫਾ ਯੂ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ V। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਅਸੀਂ V ਨੂੰ ਜਸਟ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਅਲਫਾ ਯੂ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ V ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਣੀ ਆ। T1 is linear transformation is given, T1 and T2 are linear transformation। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਲਫਾ T2 ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ TV। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਜ਼, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ T2 ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲਫਾ T2 ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ T1 ਜੂ ਅਤੇ T2 ਵੀ। ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ T1 ਐਂਡ T2 ਆਰ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ T1 ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਥਿਓਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ T2 ਆਫ ਦਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ T1 ਵਾਲੀ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ 1 ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ 1 ਵਾਲੇ, ਇਹ 2 ਵਾਲਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, T1 ਇਹ T2। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਲਫੇ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ, ਅਲਫਾ ਕਾਮਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ T1 ਜੂ ਪਲੱਸ ਇੱਥੋਂ ਅਲਫਾ ਕਾਮਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ T2 ਜੂ। ਓਕੇ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਅਲਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਾਂ। ਹੁਣ ਲਿਖੋਗੇ ਬੀਟੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੀਟੇ ਵਾਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ T1V ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ A ਵੀ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ A ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ T2V। ਓਕੇ, ਅਲਫਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਪਿੰਗ ਆ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ V ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ T1 ਜੂ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ T1 ਜੂ, ਸੌਰੀ T ਜੂ। ਜਿੱਥੇ T1 T2 ਆ ਰਿਹਾ V ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ T ਜੂ ਪਲੱਸ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੀਟਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ T ਆਫ V। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ T ਅਲਫਾ ਜੂ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ V ਅਲਫਾ T ਜੂ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ TV। ਫਰਦਰ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ T ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਫ ਫੀਲਡ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਜੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਲਈਏ,
मतलब C0 C1 C2 CN सारे फील्ड चो लईए। DPX एक मैपिंग है DV to V, एक मैपिंग है DV to V। DHX की करती है डिफरेंशिएट कर देंगी C0 का डेरिवेटिव 0 C1X का C1 ਇਹਦਾ डिफरेंशिएट हो गया, ਇਹਦਾ डिफरेंशिएट हो के ये आ गया। इस तरीके की ये मैपिंग है। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਓਪਰੇਟਰ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਨੀਅਰ ਓਪਰੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਨੀਅਰ ਓਪਰੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਫ। ਸੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀ V to V, ਓਕੇ। डिफाइन किस तरीके की आ कि डिफरेंशियल ऑपरेटर आ उन्हें डिफरेंशिएट करना इस तरीके डिफाइन की है कि कोई भी पोलीनोमीअल आ उसका डेरीवेटिव करना डी एक डिफरेंशियल ऑपरेटर आ, इदा कह लो। तो जे मैं दो एलीमेंट चूज़ करा इस वी चों, लैट एक मैं FX लवां, एक मैं GX लवां इस वी चों। सो FX इज़ ऑफ द टाइप इस तरीके होएगा A0 A1X A2X square and so on ANXN, ओके। GX किस तरीके का होएगा, GX होएगा सपोज करो B0 B1X B2, बस जस्ट कोफिशेंट चेंज होने BN X रेज टू पावर N, ओके। एंड अल्फा बीटा टेकन फ्रॉम फील्ड, then find alpha fx plus beta of gx. So alpha into first polynomial a0 a1x a2x square a n x raised to power n, and beta into second polynomial b0 b1x b2x square and so on bn x रेज़ टू पावर n। थोड़ा जिहा ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, दो ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਐਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮਾਂ 'ਚ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ x वाले कोफिशेंट 'ਚ x वाला कोफिशेंट ऐड होएगा। इस तरीके आ जाएगा अल्फा A0 बीटा B0, ये हो गई कॉन्सटेंट टर्म। x के कोफिशेंट की आएंगे अल्फा A1 प्लस बीटा B1 x, इदा आ जाएगा अल्फा A2 बीटा B2 एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन अल्फा AN बीटा BN एक्स रेज़ टू पावर N। उम्मीद करदा कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गई। लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करियो, जिन्हें कर लिया वो दोबारा ना करियो फिर अनलाइक हो जाना, ठीक है जी। जिन्हों ने नहीं किया जस्ट वो प्रेस करना। हाँ जी, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਓਪਰੇਟਰ ਡੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੀ ਆ। ਡੀ ਅਲਫਾ FX ਬੀਟਾ GX ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ 0, ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਦਾ 1। ਸੋ ਅਲਫਾ A1 ਬੀਟਾ B1 ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ 2 ਇੰਟੂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ n ਅਲਫਾ AN ਪਲਸ ਬੀਟਾ BN x रेज़ टू पावर n माइनस 1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1। नैक्सट स्टैप ये आ कि अल्फा अलग करो तो बीटा अलग करो, ये नैक्सट वर्क है। A1 प्लस 2A2x एंड सो ऑन n AN x n माइनस 1। ये हो गया जी केड़े अल्फा वाले। बीटा वाले कॉमन करोगे, फर्स्ट टर्म ये बीटा वाले, ये वाले बीटा वाले करो, वो आ जाएगा B1 प्लस 2B2 x एंड सो ऑन n बीटा BN x रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये किहदा डेरीवेटिव आ, ये डेरीवेटिव है जी ऑफ fx का
ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਜੀ ਐਕਸ ਦਾ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਡੀ ਅਲਫਾ ਐਫ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਜੀ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਲਫਾ ਡੀ ਆਫ ਐਫ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਡੀ ਆਫ ਜੀ ਐਕਸ ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਡੀ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡੀ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰਨਾ ਵੀ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ